If there is any trouble anywhere in the town, finally they are the one who were doing the mischief. The parents were at the wit's end. They didn't know what to do. They were troubled. Every day there are complaints about their mischievous acts. So somebody gave an advice one day. There is a clergyman, priest. Why don't you send them to the priest? He can counsel them. So the parents were happy, but they prayed and sent the boys to the priest. The priest said, I want to meet one by one. I don't want to meet together. So I want to meet the young boy first. So the 7-year-old went to the priest. The priest made him to sit down and asked him, where is God? He said, I don't know. The priest raised his voice and said, where is God? He said, I don't know. Again the priest asked, where is God? This boy was really shattered. He got up and ran outside. Ran to his house, went to the toilet and closed the door. So the elder brother came and knocked the door. What happened to you? He said, we are in trouble. Now the people think that we have stolen the God. We are in great trouble. The God is missing. The priest is asking me, where is God? Is it the right understanding? Can they steal God? No. So, we have to listen to the word of God and know who God is. Amen. God is above all, that He is the creator of heaven and hell, and earth and underneath, everything, what we see and what we don't see. So, the children has to learn from childhood to respect God with reverence. You need to have a desire and love for the word of God. Not by force. There's no use. You should know that we are listening to God's voice. Today you read, it is Jesus said, there are many elders also don't follow this. Satyam Pannadurupaya. Naraya Kristhavanga Cheyra Tavaru. So you can go for your Sunday class. Hallelujah. We read Bible but we don't understand what the word of God tells. There are so many small commandments in the Bible, but God is serious about them. Because when you do that, we miss many times the target of God. So in the நாட்களில் ஓமைகளை குறித்து படிச்சுட்டு இருந்தோம். That set of parables are over. 13வது அதிகாரத்தில். இன்னைக்கு 12வது அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு ஓமையை பார்க்க போகிறோம். என்னன்னா, சகோதரனை மன்னிக்க மனதில்லாத ஊழியக்காரனின் ஓமை. சகோதரனை மன்னிக்க மனதில்லாத ஊழியக்காரனின் ஓமை. இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஓமையை குறித்து சொன்னார். The unforgiving, the unwilling servant. அதை குறித்து ஒரு ஓமை சொல்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து பலவிதமான ஓமைகளை பேசும் பொழுது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நடைமுறையிலே உள்ள உதாரணங்களை சொல்லி நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துகிறார். இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் விசுவாசியா இருந்தால் கூட இந்த காரியத்திலே நீங்கள் வெற்றி பெறாவிட்டால் உங்களுடைய விசுவாசம் விருதான். எல்லாம் முடிஞ்சது, ஞானஸ்நானம் எடுத்தாச்சது, என்ன நான் செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நிறைய பேர் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. ஒரு நாள் ஞானஸ்நானம் உங்களை முடிவு வரை கொண்டு செல்லணும். கர்த்தர் சொன்ன வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படியணும். நீங்க தெளிவாக இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாரும் எழுதி நின்று மத்தேயு 18வது அதிகாரம் 23 முதல் 35 வரை வாசிக்கலாம். மத்தேயு 18
23 முதல் 35. எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆமென் சொல்லுங்க. மத்தேயு 18. ஹalleluya. ஆமென். மத்தேயு 18 23 முதல் 35. Matthew 18:23 to 35. எப்படி பரலோகராஜ்யம் ஸ்டாப். 3 பேர் 3 தடவை 3 இடத்துல சொல்றாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து ரெடியா? ஸ்டார்ட். எத்தனை பேர் நீங்க இன்னும் மற்றவர்களை மன்னிக்காம இருக்கிறீங்க? உங்களுக்கு ஆண்டவர் எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்திருக்கிறார். பைசா வாங்கினாரா? இல்ல. உங்கள்கிட்ட இருந்து ஏதாவது வாங்கினாரா? உங்களுக்கு இலவசமா மன்னித்திருக்கிறார். நீங்க இன்னும் மன்னிக்காமல் இருக்கிறீர்களா? மன்னிக்காமல் இருந்தா யாருக்கு கையில ஒப்பு கொடுப்பார்? யாருக்கு கையில ஒப்பு கொடுப்பார்? அதான் சொன்னேன், பிள்ளைகளை வாசிக்கும் போது ரீட் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அங்க என்ன சொல்லி இருக்குது? யாருக்கு இல்ல? யாரு? உபாதிக்கிறவர். The one will trouble you. அதனாலதான் trouble வருது. உபாதிக்கிறவர் கையிலே உங்களை, எதனால? மற்றவர்களை நீங்க மன்னிக்காம. எத்தனை பேர் நீங்க குடும்பங்கள்ல மன்னிக்காம இருக்கிறீங்க? இருதயத்துல இன்னும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் உங்களுக்கு இன்னும் விரோதம். நான் இவ்வளவு நன்மை செய்தேனே அப்படின்னு சொல்லி விரோதம் என்ன வச்சிருக்கீங்களா? மன்னிச்சிட்டீங்களா? எத்தனை தடவை மன்னிக்கணும்? அதுக்குதான் ஆண்டவர் சொல்லிட்டு வர. பேதுரு கேட்கிறார், 7 தடவை மன்னிச்சா போதுமா? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் 7 தடவை நீ மன்னி அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது கவுண்ட்லெஸ். இது தொடங்குகிறதே பரலோக ராஜ்யத்துல யார் பெரியவனா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சீஷர்களுக்கு ஆண்டவர் போதிக்கிறார். சீஷர்களுக்குள்ள இந்த பிரச்சனை இருந்ததுன்னா தேவனுக்கு அவர்கள் ஒன்று செய்ய முடியாது. அவர்களுக்குள்ளே எப்பொழுதும் சண்டையும் பிரச்சனையும், ஒருவருக்கொருவர் குசும்பு, பொறாமை, பின்பு வருதல். தேவன் நம்மை மற்றவர்களை மன்னிப்பதற்காக நம்மை மன்னித்திருக்கிறார். இந்த கதையில 100, 1000 talents, 10,000 talents. ஒரு டேலண்ட் சொல்லும் பொழுது அது ஏதாச்சும் ஒரு 40 கோல்டு.
மொத்தத்துல இந்த 10,000 talent சொல்லியாச்சுன்னா $3.4 billion worth. அவ்வளவு கடன் வாங்கி இருக்கிறான். அவனுடைய எஜமானோ அதை மன்னிச்சுட்டாரு. இவன் கடன் கொடுத்தது $10,000 கூட இல்லை. அவன் அவனுடைய கழுத்தை பிடிச்சு, நீ இதை திரும்ப எனக்கு கொடுப்பது வரை உன்னை நான் விடுவதில்லை என்று சொல்லுற எஜமான் கேட்டு, நான் உனக்கு இவ்வளவு மன்னிச்சிருக்கிறேனே, உனக்கு ஒரு மன்னிக்கிறதுக்கு மனதில்லையா? இன்னைக்கு நம்ம என்ன நிலைமையில இருக்கிறோம்? எதனால மற்றவர்களை தவறாக பேசுகிறோம்னா, விசுவாசிகள் ஆன பிறகு நம்முடைய வாயிலே வருகிற வார்த்தைகள் தேவனுக்கு பிரியமானது. இங்கு பார்க்கிறோம், தன் ஊழியக்காரனிடத்தில் கணக்கு பார்க்கும் தேவன். கணக்கு பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம விசுவாசத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். அப்போ விசுவாசத்துக்குள்ள வந்த பிறகு தேவன் சொல்லுகிற கட்டளைகளின்படி நடக்கலைன்னா கணக்கு பார்க்க வேண்டிய நிலைமை வரும். விசுவாசிகளுக்கு நியாய தீர்ப்பு கிடையாது என்று தேவன் சொல்லியிருக்கிறார். எதனால? அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பதுனால. அதனாலதான் அந்த ஊழியக்காரனை பார்த்து சொல்லுகிறார், உனக்கு நான் மன்னிச்சேன், உனக்கு உடன் வேலைக்காரனுக்கு உனக்கு மன்னிக்கிறதுக்கு மனசு இல்லையா? அவன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் கடன் வாங்கி இருக்கிறான். அவன் மற்றவனுக்கு எதுல இருந்து கொடுத்திருப்பான்? 10,000 கொடுத்தது எதுல இருந்து கொடுத்திருப்பான்? அவன் உழைச்சு கொடுத்தானா? இந்த வாங்கின பணத்தை தான் கொடுத்திருப்பான். அப்போ வாங்கின பணக்காரர்கள் அதை மன்னிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கும் போது அதுல இருந்து கொடுத்த நீ மற்றவனை மன்னிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஏன் ஆயத்தம் இல்லை? தேவன் இதுதான் கேட்கிறார். பழமொழிகள் மூலமா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை அவர் சீர்படுத்த விரும்புகிறார். இந்த வசனங்களை கேட்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பாருங்க. நீங்க முன்னால இருந்த வாழ்க்கையில ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு மன்னிக்கிற மனப்பான்மை உங்களுக்குள்ள வந்திருக்குதா? குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? ஏதாவது தவறாம சொல்லிட்டீங்கன்னா மன்னிக்கிறதுக்கு பழகணும். கிறிஸ்தவங்க அங்கேயும் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு பிரச்சனையா உருவாக்கும் பொழுது தேவன் இதுதான் கேட்கிறாரு, நீ எவ்வளவு பாவம் செய்தமாங்க, நீ எனக்கு விரோதமா எவ்வளவாய் நடந்து கொண்டாய், நான் உனக்கு எல்லாவற்றையும் மன்னித்தேனே, ஆனா நீ மற்றவர்களை மன்னிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இல்லையா? அடுத்தாப்புல 10,000 தாலந்து கடன்பட்டவனை மன்னித்திருக்கிறார். நம்ம செய்த பாவங்கள் அநேகம் அநேகம் அநேகம். நம்ம கிட்ட அவர் ஒரு கணக்கு கேட்கல. எல்லாமே அவர் செய்தது நாம் பாவிகளா இருக்கையில் நமக்காக அவர் மரித்தார். சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார். இவனுக்கு கடனை கொடுக்கிறதுக்கு நிர்வாகம் இல்லாமல் இருந்தது. அதான் பைபிள் சொல்லுது. He has no capacity. He was bankrupt. அவனுக்கு திரும்ப கொடுக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை. நம்ம செய்த பாவங்களுக்கு சீர்கட்டுவதற்கு நம்மகிட்ட ஒண்ணும் இல்லை. அதுக்கு சரியான தண்டனை கிடைச்சோம்னா நம்ம எங்க நிற்போம்? அழிவுல நிற்போம். ஆனா தேவன் நமக்காக இறங்கினார். அடுத்தபடியாக அவன்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறவன் என்ன சொல்லுகிறான்? பொறுமையா இருக்கும், கொஞ்ச நாள் அப்படின்னு தான் கேட்கிறான். நான் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான், பொறுமையாயிரும். ஆனா பொறுமையை எதிர்பார்க்கிறவன் பொறுமையை கொடுக்கிறதுக்கு மனசு இல்லை. அவனுடைய கடனுக்காக பொறுமையாயிரும் சொல்லுகிறான். மற்றவனுக்கு கடன் இவன் கொடுத்த பொழுது பொறுமையா இருக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. இவன் ராஜாவிட்ட இருந்து கடன் வாங்கினான், ஆனா இந்த மனுஷனும் இவன்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கினான். அப்போ தனக்கு ராஜா இவ்வளவு மன்னித்தாரே, அந்த மன்னிப்பை அவன் உணர்ந்து இருந்தானா அவனுடைய இருதயம் எவ்வளவா மாற்றப்பட்டிருக்கும். அந்த மாற்றம் அவனுக்குள்ள வரல. தனக்கு எல்லா நன்மையும் வேணும், தனக்கு எல்லா தேவனிடத்திலிருந்து கிடைக்கணும். செல்ஃபிஷ், எனக்கு கொடுக்கிற தேவன் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கட்டும் என்று அந்த நல்ல மனசு இல்லாத ஒரு நிலைமை. தேவன் அதை வெறுக்கிறார். அடுத்தபடியாக பார்த்தா அந்த ராஜா மனம் இறங்குகிற தேவன். ஆனால் மனம் இறங்குகிறார் என்று சொல்லி நம்ம மனம் இறங்காமல் இருந்தால் அவர் அவருடைய முடிவை மாற்றிக் கொள்வார். அதனால இந்த சாயங்கால வேளையிலே முதலாவது பாவ மன்னிப்பு பெற்று ரட்சிப்படைந்த விசுவாசி. நம்ம எல்லாரும் பாவ மன்னிப்பு அடைந்து ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசி.
ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம். இப்போ நமக்கு விரோதமாக எப்பொழுது செய்திருந்த எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்ம மனசுல வைத்திருக்க கூடாது. எல்லாத்தையும் எங்க நம்ம கொடுத்துட்டோம்? சிலுவையில அறைய கொடுத்துட்டோம். என்ன அதை போய் தோண்டக்கூடாது. சிலர் தோண்ட மாட்டாங்க. எதுவரையிலும் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கிறது வரை தோண்ட மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு குற்றம் வந்துச்சு, உடனே போய் எனக்கு தெரியும் நீ 10 வருஷத்துக்கு முன்னால இதை செய்தான்னு சொல்லி தோண்டி பார்க்கறது. உன்னை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும், நீ இப்படி சொன்னவன் தானே, நீ முன்னால் எப்படி இருந்தவன் தானே, இப்போ பெரிய ரட்சிக்கப்பட்டுட்டியா, முன்னால நீ இப்படியெல்லாம் இருந்தவன் தானே. இதெல்லாம் விசுவாசிகளுக்கு வாயிலிருந்து வரக்கூடாது. ஒருவரை ஒருவர் நீங்க என்ன செய்யணும்? தாங்கணும், அன்பு செலுத்தணும். ஒருவரை ஒருவர் ஏளனம் பண்ணக்கூடாது. ஒருவரை ஒருவர் கீழே தள்ளுவதற்காக எந்த கிரியைகளையும் செய்யக்கூடாது. தேவன் அதுல மிகவும் கடினம் உள்ளவராயிருக்கிறார். அவன் என்ன செய்கிறான்? தொண்டையை நெறித்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவன் $10,000 தொண்டையை நிறுத்தினா இவன் என்ன செய்திருக்கணும்? இவனை ஹேக் பண்ணி இருக்கணும். இவன் 3.4 மில்லியன் வாங்கினவன் என்ன செய்யணும்? ஹேக் பண்ணி இருக்கணும். அவனுக்கு இருதயத்துல இரக்கமே இல்லை. சிலர் என்ன செய்யறாங்கன்னா, நான் செய்ததுதான் பெருசு, அவனுக்கு கிடைத்தது என்ன என்று ஒரு நாள் பார்க்கறது இல்லை. சின்ன சின்ன காரியத்துல நான் பிள்ளைகளுக்கு சொன்னதுக்கு காரணம் தான், சத்தியம் பண்ணாத என்று தேவன் சொல்லி இருந்தாச்சுன்னா சத்தியம் பண்ணாது. சில்ட்ரனுக்கு ஸ்கூல்ல வந்து இட்ஸ் வெரி காமன், ஒரு மீனிங் கிடையாது அங்க ஸ்வேர் பண்றது. There are so many things they speak. We have to correct the children according to the word of God. Yes. பாவ மன்னிப்பு பெற்ற விசுவாசி சகோதரருடைய பாவத்தை மன்னிக்க மனதில்லாத நிலைமை. கடனை மன்னித்த ராஜா இந்த நிகழ்ச்சியை கேள்விப்படுகிறார். அப்போ அர்த்தம் என்னது? கர்த்தர் ஒரு நன்மையை செய்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்ம மறந்து விடுகிறது இல்லை. இந்த நன்மையை பெற்ற விசுவாசி அவன் என்ன செய்கிறான்? தேவன் அதை கண்காணிக்கிறவராக இருக்கிறார். நீ ரட்சிப்பை பெற்றுட்ட, உனக்கு நான் மன்னிச்சிருக்கிற, இந்த மன்னிப்பு நீ மற்றவர்களுக்கு காட்ட ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? இந்த கதையில கர்த்தர் ஒரு பெரிய சத்தியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமல் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார். நம்ம வாசிக்கிறோமா? அவர் கணக்கு கேட்கிறவர் என்பதை அறிந்திருக்கிறோமா? பிராணி இல்லாததால் அவனிடமிருந்து மன்னிப்பு கொள்ள வேண்டும். தேவன் கணக்கு கேட்கிறவர். ஆனா கணக்கு கேட்க தொடங்கிட்டாருன்னா நமக்கு அவர் முன்னால் நிற்க முடியாது. அதனாலதான் நம்ம ரட்சிப்புக்குள்ள வந்துடுறோம். அதை பார்க்கலாம். கணக்கு கேட்கிற மத்தேயு 12:36 பார்த்தீங்க. மத்தேயு 12:36. மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு முடிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். மனுஷர் பேசுகிற எல்லா வீணான வார்த்தைகளும் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டதுனால இப்போ மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதனால நம்ம மற்றவர்கள் அந்த வழியிலே செல்லும் பொழுது அதனாலதான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எல்லாரும் வீணான வார்த்தைகளை பேசுகிற ஜனங்கள். யோசித்து பாருங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கடந்து வந்த வழிகளிலே எவ்வளவு வீணான வார்த்தைகளை நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க. ஆனா ஆண்டவர் அதுக்கு கணக்கு வைக்கல. ஆனா நீங்க வீணான வார்த்தைகளை மற்றவர்களுக்கு கணக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? உங்களை திரும்ப அழைத்து யார் கையில ஒப்பு கொடுப்பாரு? உபாத்திரக்காரர். அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்ட நாம் மற்றவர்களுக்கு அந்த நன்மையை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமா இருக்கணும். என்ன ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம்? லூக்கா 12:20 வாசிப்போம். லூக்கா 12:20. தேவனே அவனை நோக்கி, மதிகரனே, உன் ஆத்துமா உன்னிடத்திலிருந்து இந்த ராத்திரியிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படும். அப்பொழுது நீ சேகரித்தவைகளை
சேகரித்தவைகள் யாருடையதாகும். கர்த்தர் கேட்கிறார். அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில வீணான பேச்சுக்களும் வீணான எண்ணங்களும் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? தேவனை நேசிக்கிறதுனால வருதா அல்லது உலகத்தை நேசிக்கிறதுனால வருதா? அப்போ என்ன உலகம் உங்களுக்குள்ள கிரியை செய்துட்டு இருந்ததுன்னா இந்த கிரியைகள் தான் வந்துட்டு இருக்கோம். இவைகளெல்லாம் நம்ம சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறோம் என்ற எண்ணம் எப்பொழுதும் நமக்குள்ள கிரியை செய்யலைன்னா இது திரும்பியும் நமக்குள்ள தலை தூக்க ஆரம்பிக்கும். பிலிப்பைன்ஸ்ல 10,000 பேருக்கு மேல இறந்து போனாங்க. அவர்கள் இருந்த இடங்கள் எல்லாம் பிளாட் ஆயிட்டது. அதான் காரணம் சொல்கிறார், மதிகேடனே இன்று ராத்திரியில உன்னுடைய ஜீவன் எடுக்கப்பட்டா நீ சண்டை போடுகிற இந்த காரியங்கள் எல்லாம் யாருகிட்ட போவோம்? நம்ம எதுக்காக சண்டை போடுறோம்? உலக காரியங்களுக்காக. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்க உலக காரியங்களை எப்படி பார்க்காதுங்க, மேலான காரியங்களை நோக்கி பாருங்க. அதான் கொலோசியர்ல நம்ம வாஸ்தவம். கீழானவைகளை அல்ல, இந்த உலகத்துக்குரியவைகளை அல்ல, மேலானவைகளை நாடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சண்டை பொறாமை எல்லாம் எதனால வருது? உலகத்தை நாடுகிறதுனால. அதனாலதான் அவர் சொல்லுகிறார், மதிகேடனே, இங்கிலீஷ்ல ஃபூல்னு சொல்லி இருக்கிறார் ஆண்டவர். நீ இந்த உலகத்துல ஒன்னையும் கொண்டு வரவில்லை, ஒன்னையும் கொண்டு போவதில்லை. அதனால இதை கட்டி வைக்கிறதுக்காக நீ போராடாத. என்ன ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம்? லூக்கா 12:48. லூக்கா 12:48. அறியாதவனாய் இருந்து அடிக்கு இதுவானவைகளை செய்தவனோ சில அடிகள் அடிக்கப்படுவான். எவனிடத்தில் அதிகம் ஒடுக்கப்படுகிறதோ அவனிடத்தில் அதிகம் கேட்கப்படும். மனுஷன் எவனிடத்தில் அதிகமா ஒப்புவிக்கின்றார்களோ அவனிடத்தில் அதிகமாக கேட்பார்கள். அப்போ நமக்கு தேவன் அதிகமான ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். எவ்வளவு நம்ம வேதத்தை வாசித்து அதிக ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்வோமோ அதுக்களவு நம்ம கீழ்ப்படியாம போகும் பொழுது அடி கூடியிட்டே இருக்கும். சில விசுவாசி சொல்லுவாங்க, கர்த்தருக்குள்ள வந்த பிறகு எனக்கு பயங்கர அடியா இருக்குது. ஆனா தாங்கள் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியலைங்கிறத உணர்றது இல்லை. தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? யாருக்கு அதிகமா கொடுக்கப்பட்டதோ அவங்களுக்கு அதிகமா நான் எதிர்பார்க்கிறேன். சத்தியத்தை தெரியாம அறியாதபடி செய்தவங்களுக்கு சில அடிகள் கிடைக்கும், தண்டனை உண்டு. ஆனா சத்தியத்தை அறிந்த பிறகு சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியாம இருந்தீங்கன்னா அடி கொஞ்சம் பலமாட்டே இருக்கும். வேதனைக்குரிய காரியங்கள். ஒன்றும் இல்லாத போது தேவனை நோக்கி மன்றாடிட்டு தேவன் ஏதாவது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டா அதுக்கு பிறகு அந்த ஆசீர்வாதம் கண்ணடங்கின் பொழுது தேவன் வேதனைப்படுகிறார். தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய காரியங்களுக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும். தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு உலகத்தின் நன்மைகளை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறவர் பலத்த அடிகளை தருவார். தேவன் அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி ஆத்மாக்களை விடுவிக்கிறதுக்காக எவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கிறார். ஆத்ம ரட்சிப்புக்காக அவர்பட்ட வேதனைகள் 1000. ஆனா யாருக்கையாவது அவர் சொன்னாரா, உங்களுக்காக நான் இவ்வளவு அடிக்கப்பட்டேன், அதனால நீங்களும் அடிக்கப்பட்டாதான் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு உண்டு அப்படின்னு சொன்னாரா? அப்போ நமக்கு இலவசமாக கொடுத்த அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டனா அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்புவதற்காக எவ்வளவு நம்ம விட்டு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குது. அதான் இவன் கடனை
மன்னிக்கும் பொழுது சந்தோஷப்பட்டார். ஆனா தன்னுடைய ஜேப்ல இருந்து பாக்கெட்ல இருந்து போனதை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும் என்ற உறுதியா இருந்தார். அது தேவன் இருக்கிறார். அதாவது இந்த நேரத்துல நம்ம உணர வேண்டியது, எனக்காக நீர் எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்தீர, உமக்காக இந்த சிறிய காரியங்களை விட்டு கொடுக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லையா ஆண்டவரே. இதுக்காக ஆண்டவற்றை ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய காரியங்களை உதாசீனப்படுத்துகிறோம். ஒரு வேல்யூ கொடுக்கிறது இல்லை. உலக காரியத்துக்காக எவ்வளவு பிளான் பண்ணுகிறோம், எத்தனையோ மாச கணக்கில் அதுக்காக பிளான் பண்ணி காரியங்களை செய்கிறோம். தேவனுடைய காரியத்தை ஒரு நாள் கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வந்தா தூர போட்டுறோம். உணர்கிறோம். அதுக்காக தான் இதை சொல்லி இருக்கிறார் ஆண்டவர். நீ எனக்கு மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது நான் உன்கிட்ட ஒரு கேள்வி கூட கேட்கலையேமானே. நீ எனக்காக ஒரு துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த துன்பத்தை தாங்கிறதுக்கு மனசு இல்லாம தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போயிருக்கியே. எனக்காக எவ்வளவு தூரம் சகிக்க முடியாத. இன்னைக்கு ஒரு சகோதரன் நமக்குள்ள இல்லை. நான் பாஸ்கரன் குறித்து பேசுகிறேன். வேதனை ரட்சிக்கப்பட்டவுடனே மிகவும் ஆர்வமா நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன் சொன்னார். சூழ்நிலைகள் காரணமா பின்வாங்கி போகிறது தேவன் வெறுக்கிறார். சூழ்நிலைகளை பிசாசு கொண்டு வருவான்னு ஏற்கனவே வசனம் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது. அதை ஆண்டவரும் அனுபவிப்பார். அது ஒருவேளை உலகத்திற்கு நமக்கு நன்மையா தெரியலாம். உங்களுக்கு நன்மையாக தெரிகிற காரியங்கள் அநேகம் உண்டு. ஆனால் அது தேவனுக்கு விரோதமானது என்பதை அறியாதபடி அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து போவதை தேவன் அனுபவிக்கிறார். லூக்கா 19:15 வாசிங்க. லூக்கா 19:15. அவன் ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொண்டு திரும்பி வந்தபோது தன்னிடத்தில் சிறையம் வாங்கியிருந்த அந்த ஊழியக்காரன் அவனவன் வியாபாரம் பண்ணி சம்பாதித்து இவ்வளவென்று அறியும்படி அவர்களை அழைத்து வந்தார். இப்போ ராஜ்யத்துக்குள்ள அழைத்து வந்திருக்கிறார் தேவன். உங்க கையில என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு? இதுக்கு முன்னால வாசித்தீங்கன்னா தாளந்து கொடுத்தார். ஒரு பிள்ளைக்கு அவர் தாளந்து கொடுக்காம இல்ல, தன்னுடைய பிள்ளையா மாற்றின உடனே அவர் என்ன கொடுக்கிறார்? சிலருக்கு 10 கொடுக்கிறார், சிலருக்கு 5 கொடுக்கிறார், சிலருக்கு 1 கொடுக்கிறார். ஆனா தாளந்து கொடுத்த தேவன் அந்த தாளந்துக்கு பதிலே எதிர்பார்க்கிறார். தாளந்தை வச்சுக்கிட்டு விளையாடுறதுக்காக கொடுக்கல. அவர் திரும்ப வரும்பொழுது அதுக்கு கணக்கு கேட்க போகிறார். மகனே, நான் உன்னை ரட்சித்தேன், உனக்காக நான் எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சேன், பரலோக ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்புவதற்காக நான் ஒரு தாளத்தை கொடுத்துட்டு போனேன், நீ என்ன செய்தாய்? பரலோக ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு நீ வாட் இஸ் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன்? ஒன்றை கட்டுகிறதுக்கு சபை போராடி கொண்டுட்டே இருக்கணுமா? என்ன பார்த்து கொள்றதுக்காக சபை போராடி கொண்டே இருந்துன்னா நம்ம என்னைக்கு பரலோக ராஜ்யத்தை கட்ட போறோம்? பிரச்சனை நமக்குள்ளேயே ரட்சிக்கப்பட்ட போறது நமக்கே ஒருவருக்கு ஒருவர் பிரயோஜனம் இல்லாதபடி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தோம்னா என்னைக்கு பரலோகத்துக்காக ஆத்மாக்களை சேர்க்க போகிறோம்? அநேக விசுவாசிகள் ஜீவிய காலம் போல அவங்களுக்கு தான் ஜெபிக்கணும். எப்பவும் பிரச்சனை. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? அவங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் தொடர்பே வரலன்னு அர்த்தம். நீங்க தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவர் தாளந்து கொடுத்திருக்கிறார். He is expecting you to do something for him, for the kingdom of God. இங்க வந்து கேட்கிறார். ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவர் திரும்ப வரப்போகிறார். நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போயிருக்கிறார். வரும்பொழுது அவர் கேட்க போகிறார், மகனே, உன்னை ரட்சித்து இந்த உலகத்துல விட்ட எத்தனை ஆத்மாக்களை நீ ஆதாயப்படுத்தினார்? 5 வாங்கினவன் சொன்னா நான் 10 ஆயிருக்கேன், 3 வாங்கினவன் சொன்னா நான் 6 ஆக்கி இருக்கிறேன், ஆனா 1 வாங்கினவன் சொன்னா நான் அதை கொண்டு என்ன செய்தேன்?
எத்தனை பேர் அப்படி இருக்கிறோம்? கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்ன பார்த்தா போதும், எனக்கு பிரச்சனை எனக்கு போதும், நான் சர்ச்சைக்கு வருவதே பெரிய பாடு, ஜபம் கொண்டதுக்கு நான் வர்றதே பெரிய பாடு, வேற யாருக்கும் கூட்டிட்டு வர்றது. அந்த ஒரு தாள் வந்து வச்சிருந்தவன் புதைச்சு வச்சிருந்தவன் ஆண்டவன் நினைச்சா இவரை பிடிச்சு கட்டி பக்கடிப்போம், அழுகையும் உள்ள இடத்துல கொண்டு போடுங்க. ஏதாவது ஊழியம் செய்யணும். நீங்க வந்து இப்படிதான் செய்யணும்னு கிடையாது, அவங்க செய்யற ஊழியத்தை செய்யணும் கிடையாது. உங்க சூழ்நிலையில தேவன் கொடுத்திருக்கிற பலத்துல ஏதாவது செய்து கொண்டே இருக்க. ஆபீஸ்ல அநேகருக்கு ஜபங்கள் தேவை இருக்கலாம். நீங்க கர்த்தருடைய பிள்ளை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து ஜபத்தை கேட்பாங்க. அது தெரியாத வரைக்கும் கேட்க மாட்டாங்க. இது உங்க அனுபவமா இருக்கணும். நீங்க கர்த்தருடைய பிள்ளை ஜபிக்கிற பிள்ளைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்த உடனே வந்து பையன் சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, நீங்க ஜபிப்பீங்களா? ஏன்னா அவங்க தேவன் அறியாத ஜனங்கள். எத்தனை விதத்துல ஊழியம் செய்யலாம். நீங்க போய் எனக்கே பாடுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா அப்போ உங்க சாட்சி என்ன? அவங்க வந்து உங்ககிட்ட ஜபத்துக்கு வரும்போது ஐயோ நானே பாடல இருக்கேன், எனக்கு பாட எனக்கு தாங்க முடியும். அப்படியே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இருக்கிறது. நம்ம தேவன் தூக்கி எடுத்திருக்கிறார். அந்த உணர்வு இருக்கணும். நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நமக்கு தலைக்கு மேல வர முடியாது. ஐயோ எனக்கு அந்த பாடு இருக்கு, இந்த பாடு இருக்கு, என்ன பாடமா இந்த பாடு? இந்த பாடுகளே உங்களுடைய தேவனோடு நீங்க சால்வ் பண்ண முடியலன்னா என்னைக்கு மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்ய போறீங்க? ஹல்லேலூயா, thank you Lord. அதான் இங்க கேட்கிறார், அந்த ஊழியக்காரர்கள் அவனவன் வியாபாரம் பண்ணி சம்பாதித்தது இவ்வளவு என்று அறியும்படி அவர்களை தன்னிடத்தில் அழைத்து வர சொன்னார். அதனால இந்த நாட்களில் நம்முடைய ஊழியம் என்னவா இருக்குது? தேவனுக்கு காரியங்கள் செய்யணும்னா நமக்கு சில காரியங்களை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியம். வேலையை விட்டுட்டு வாங்க நான் சொல்லல. உலகத்துக்குரிய காரியங்கள்ல செய்யறதுனால எனக்கு தேவனுடைய காரியத்தை செய்ய முடியலன்னா அதை விடுங்க. உலகத்துடைய காரியங்கள் என்ன? சாயங்காலம் மீட்டிங் இருக்குது, சாயங்காலம் மீட்டிங் இருக்குது, பகல பூரா அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சுட்டு தெரிஞ்சா சாயங்காலம் நீ வரும். அப்ப வந்து என்ன செய்யணும்? வேண்டான காரியங்களை விட்டு ஓயணும். வேலைக்கு போறது டிஃபரெண்ட். வேலைக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு டைம் இருந்ததுன்னா யூ ஹேவ் டு மேக் இட். கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்தால் நம்ம வந்து பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தெளிவாக சொல்லுகிறது. உலகத்தார் பாடுகள் மத்தியிலேயே டிவியை போட்டு வச்சுக்கிட்டு படுத்துக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்க அவர்களுடைய கிரியைகள்ல இருந்து ஓய்ந்திருக்கிறாங்களா? இல்ல. அப்ப கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு இது வேண்டாம்? நான் பாடோட வந்து இருக்கிற ஆண்டவருடைய சமூகத்துல அப்படின்னு அந்த உணர்வு வரும்போது தான் தேவன் வல்லமே ஊற்றுகிறார். அந்த முடிவோடு நம்ம முன்னேறதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலன்னா நம்ம ஒரு நாள் வல்லமையை பார்க்க முடியாது. தேவனுக்காக பாடுகளை அனுபவிக்கிறதுன்னா இதுதான். ஒன்று பேதுரு 4:5 வாசிப்போம். ஏன்னா தேவன் கணக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை ஒரு நாள் மறந்துவிடக்கூடாது. உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறவருக்கு அவர்கள் கணக்கு ஒப்புவிப்பார்கள். அவருக்கு கணக்கு ஒப்புவிப்பார்கள். ஒருவேளை இந்த நாளில் நம்ம கேட்கறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறோம். But there is a day of calling. God is going to ask everything. Whatever idle word we spoke, ஒன்று அவருடைய சமூகத்தில் மறைக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியே டிவியில படம் போனாப்ல
நம்ம செய்த எல்லா கிரியைகளும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னான கிரியைகளை ரட்சிக்கப்பட்டவர்கிட்ட அவர் கேட்க போறதில்லை. ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு உனக்கு கொடுத்த அந்த தாளந்து நீ என்ன செய்த? புதைச்சி வச்சியா? அந்த பாலத்தை கொண்டு தேவனுக்காக ஏதாவது ஊழியம் செய்ய. மற்றவங்க பார்க்கணும்னு விரும்பாருங்க, அப்படி இல்லை. ஒருவேளை நான் பார்க்காம இருக்கலாம், உங்களுடைய இருதயத்துக்கு தெரிஞ்சு தேவனுக்காக ஏதாவது செய்து கொண்டிருக்கீங்களா? எனக்கு கணக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் மத்தியில் சிலர் மௌனமா இருந்து ஊழியம் செய்துட்டு இருப்பாங்க, மற்றவங்களுக்கு தெரியாது. தட்ஸ் குட், பிகாஸ் காட் கீப்ஸ் ஐ ஆன் தட். மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என்று செய்கிற ஊழியம் அல்ல, தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் மத்தியில். மற்றவங்களுக்காக நீங்க ஜெபிக்கிறது, மற்றவங்களுக்காக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில சமயத்தை ஒப்பு கொடுத்து நீங்க எப்படியாவது அவர்களை கர்த்தரோட கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செய்கிற முடிவுகள் தேவன் அதை பலப்படுத்துகிறார். அதனால இந்த சாயங்கால வேளையிலே தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் என்பதை நாம் ஒரு நாள் மறந்து விடக்கூடாது. ரோமர் 14:12 வாசிங்க. இதற்கு முடிவை குறித்து தெளிவா பைபிள் அதிகமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால அவைகளை குறித்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். ரோமர் 14:12 14:12 ரோமன்ஸ். ஆதாரம் நம்மில் ஒவ்வொருவனும் தன்னை குறித்த தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிப்பான். யாரை குறித்து ஒப்புவிப்பான்? நம்மை குறித்து. யாரை குறித்து? நம்மை குறித்து. உங்க கணவனை குறித்தா? மனைவியை குறித்தா? பிள்ளைகளை குறித்தா? அவனவன் தன்னை குறித்து கணக்கு ஒப்புவிப்பான். அதனால அங்க எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றதுக்கு வழியே கிடையாது. என்னுடைய கணவன் சரியில்லை, மனைவி சரியில்லை, பிள்ளைகள் சரியில்லைன்னு சொல்லி நீ கொடுத்த உன்னுடைய தாளத்தை நீ என்ன செய்தாய்? பாடுகள் வரும், எதிர்ப்புகள் வரும், போராட்டங்கள் வரும். இவைகளின் மத்தியில தேவன் இவைகளுக்கும் மேலானவர் என்ற எண்ணத்துல நம்ம ஓடணுமா? நம்ம we are bankrupt people. நம்முடைய ரட்சிப்பு இல்லாம நம்ம ஊழியம் செய்ய முடியாது. நமக்கு அவருக்கு திரும்ப கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாம இருந்ததுனாலதான் நம்ம இலவசமா அவர் ரட்சித்து இந்த விடுதலையை கொடுத்திருக்கிறார். நம்ம பெற்றிருக்கிற விடுதலையே உலகம் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை, இதை தெரிஞ்சுக்கணும். கர்த்தர் இலவசமாக நமக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். அதாவது இந்த ப்ராடிகல் சன்னுடைய ஸ்டோரியில, கெட்டகுமாரனுடைய கதையில நீங்க வாசிச்சிருக்கீங்க. அவன் திரளான ஆஸ்திகளை எடுத்துக்கொண்டு பிதாவிடம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவன் தூர தேசத்துக்கு போயிட்டான். போகும்போது மிகவும் ஆனந்தமா அவனோட அநேக நண்பர்கள் நல்ல ஜாதியா அவர் சந்தோஷமா ஆடி பாடி குதித்து எல்லாத்தையும் செலவழிச்சுட்டு நாள் வந்தது, கொடிய பஞ்சம் வந்தது, சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. நண்பர்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க. அப்போ அவன் தன்னுடைய தகப்பனை நினைச்சு பார்க்கிறான். நம்மளை அப்படிதான் தேவன் அழைத்திருக்கிறார். வாசிப்போம் லூக்கா 15:14. ஒரு நிம்மதி இல்லாதபடி, சந்தோஷம் இல்லாதபடி நம்ம வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மை அந்த சமாதானத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்த தேவனை நாம் மறந்து விடுகிறோமா? எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவன் குறைவுபட்ட தொடங்கினான். என்ன செய்தான்? குறைவுபட தொடங்கினான். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்து? அந்த தேசத்துக்கு குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டிக்கொண்டான். அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயலில் பன்றிகளை மேய்க்கிறதுக்கு நிலைமை வந்துட்டு. ஆனா தேவன் இதுல இருந்தெல்லாம் நம்மளை தூக்கி எடுத்திருக்கிறார். அதை நினைச்சு நீங்க மற்றவங்களுக்கு எப்படியாவது இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த வாஞ்சை நமக்கு வேணும். சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவது அந்த சுவிசேஷம் நமக்குள்ள கிரியை செய்யணும். அது என்னது? மற்றவர்களை மன்னிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கணும். மன்னிக்கப்படாத பாவங்கள் இதுவரை இருக்குமானால் இந்த நேரத்தில் தேவனிடம் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். ஏன்னா தேவன் இதுல மிகவும் கரிசல் உடையவராயிருக்கிறார். தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதாவது நியாயத்தை பேசுவதற்காக அழைக்கப்படவில்லை. ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். மன்னிக்கிறதன் மூலமாக தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக அழைக்கப்படுகிறோம்.
அந்த மன்னிப்பு குணம் நமக்குள்ளே வர வேண்டியது மிகவும் முக்கியம். வாசிக்கலாம், எபேசியர் 2:12. எபேசியர் 2:12. நம்ம ஒரு காலத்துல கிறிஸ்துவை அறியாதபடி இருந்தோம். அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இஸ்ரவேலுடைய காணிக்கைக்கு புறம்பானவர்களும் வாக்குத்தத்தத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்த அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் அப்போ எப்படி இருந்தோம், நம்மள தேவன் எப்படி மன்னித்தார், இது ஒரு நாளும் நம்ம மறக்க கூடாது. தேவனிடத்துல நம்ம பெற்ற நன்மைகள் அநேகம் அநேகம் என்று பாடுகிறோம். 1000 நன்மைகளை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று. ஆனா அந்த நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் போல நாம நடக்கிறோமா? அவரை துதிக்க வரும் பொழுது பாடுகிறோம், ஆனா அந்த நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் போல வெளியே போனா நடக்கிறோமா? அப்படிதானே? 1000 நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாவற்றுக்கும் மேலான நன்மை பாவம் மன்னிப்பு. அப்போ அந்த பாவ மன்னிப்பை பெற்று நாம் மற்றவர்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார், நீங்கள் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவருடைய பாவங்கள் பரலோகத்திலும் மன்னிக்கப்படும். அதாவது நீங்க மன்னிச்சு ஜெபிக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு இறங்கி கிரியை செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறார். அவர்கள் அறியாதவர்கள், அவர்களுக்கு மன்னித்து நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமை என்னது? சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும். சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காதபடி வெளிச்சம் வராது. ஆனா அவர்களுடைய கிரியைகளை மன்னிக்காதபடி உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவும் முடியாது. அதான் சொல்கிறார், நீங்க ஒரு நாள் இப்படி இருந்தீங்க என்பதை நீங்க மறந்துடாதுங்க. வெளிப்படுத்தல் 3:17 வாசிங்க. இங்கே ஒரு சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ நிர்வாகியம் உள்ளவனும் பரிதரிக்கப்பட்டவனும் பரிதரிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருந்ததை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பந்தன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவில்லை என்று நீ ஐஸ்வர்யவானாகும் படித்து நெருப்பிலே பிரமிடப்பட்ட பொன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண்வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வையடையும் படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலிக்கும் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன். இது ஒரு சபையை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதுவரை இப்படிதான் நீங்க இருந்தீங்க. ஆனா இன்னைக்கு தேவன் அவருடைய கண்களை திறந்து அவர்களை பரிசுத்தத்துக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களை மன்னிக்கிறதா மாறணும். நான் சொன்னேன், ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெகன்சிலியேஷன், ஒப்புரவாகுதலின் சபை, ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியம். ஹல்லேலூயா. இந்த ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியம் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம மூலமா it has to build up. நம்ம உடைக்கிறவங்களால தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சேர்க்கிறவங்க கட்டுகிறவர்களாய் மாறணும். அதுக்கு வேண்டி எல்லாவற்றையும் செய்யணும். அந்த வீடு கட்டும்போது பார்த்துருக்கீங்களா, கொட்டை மாறு அந்த சிமெண்டையும் இதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது அதில் ஒரு கல் வந்துன்னா என்ன செய்வாங்க, டக்குன்னு அதை அந்த இதை வச்சு அப்படி தள்ளி போடுவாங்க. அதே போல நீங்க கட்டணம் கட்டும் பொழுது கல்லுகள் இடையூறா வரும். வருகிற எல்லாரையும் கர்த்தருடைய பிள்ளைதான் கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிடாருங்க. வருகிறவங்களை பிசாசம் கொண்டு வருவான். அவனுடைய திட்டம் கெட்டுகிறத உடைக்கிறதுக்காக. அப்போ கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். நீங்க ஆவியில நிறைஞ்சிருந்தீங்கன்னா அறிய முடியும் அது இது கல்லா அல்லது சிமெண்டான்னு சொல்லிட்டு. கல்லை கொண்டு இடையில வச்சிருந்தா என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நேரத்துல அது கிராக் உள்ள ஆரம்பிக்கும். ஊழியக்காரர்களா தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறாருன்னா கொடுத்த டேலண்ட உபயோகிக்கிறதுக்கு பழகணும். தேவன் கொடுத்த டேலண்ட் ஒன்னும் வெள்ளியும் இல்லை. என்ன கொடுத்திருக்கிறார் டேலண்ட்? ஹல்லேலூயா. 12 என்ன கிஃப்ட் அப்படி பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
அந்த கிஃப்ட்களை ஊற்றுகிறார் ஆண்டவர். எல்லா ஊழியத்துக்குரிய கிஃப்ட்கள். இந்த கிஃப்ட்களை வந்து ஆபரேட் பண்ணணும்னா we have to use it. என்ன சூழ்நிலையில இருக்கிறோமோ அதுக்கேற்றபடி அவர் கிஃப்ட் கொடுப்பார். எல்லாருக்கும் ஒரே கிஃப்ட் கொடுக்க மாட்டார். என்ன ஊழியத்தை இவங்க இருக்கிற சூழ்நிலையில யார் செய்ய முடியுமோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற உபாயத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். அதனால பயப்பட வேண்டாம். நான் சிறைச்சாலையில இருக்கிறேன்னா அங்கே ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்நிய ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். சிறைச்சாலையில் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அநேகம். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது. பிரசிடென்ட் நிக்சன் கூட வாட்டர் கேட் ஸ்கேண்டல்ல அகப்பட்ட ஒரு செனட்டர், ஒரு பேரை மறந்துட்டேன், ரீசென்ட்லி டைட். அவரை ஜெயிலில் போட்டாங்க. பட் அவர் வந்து ஏற்கனவே கிறிஸ்டியனா இருந்ததுனால he knows the word of God. ஜெயிலில் போன உடனே he got no time to read the Bible. He committed his life. ஜெயிலில் இருந்தே ஜெயில் மினிஸ்ட்ரி தொடங்கிட்டார். வெளியே நிக்சன் கூட மினிஸ்டர் இருந்தவர் ஜெயில் மினிஸ்ட்ரி தொடங்கி அவர் வெளியே வந்த பிறகு அந்த மினிஸ்ட்ரியை தொடர்ந்து செய்து he saved so many people from the jail ministry. So கர்த்தர் எங்க வச்சிருக்கிறாரோ அங்கதான் மினிஸ்ட்ரி. நம்ம எங்க வச்சிருக்கிறாரோ, ஒருவேளை என்ன வேலை செய்துட்டு இருந்தாலும் சரி. உங்களுக்கு பவுலை பற்றி தெரியும். பவுலனுடைய ஊழியம் என்ன தெரியுமா? அவனுடைய வேலை என்ன தெரியுமா? வீடு கட்டுகிறது, டென்ட் போடுகிறது. அப்போ டென்ட் போடுகிற ஜனங்களோட தான் அவனுடைய ஐக்கியம் இருக்கும். ஆனா அங்க இருந்துதான் அவன் மினிஸ்ட்ரியை தொடங்கினது. So you have to know that wherever we have a friendship or relationship or work, from there the work has to start. கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு மன்னிப்பை பெற்று நாம் மற்றவர்களுடைய அக்கிரமங்களை மன்னிக்க வேண்டும். மன்னிப்பை பெற்று நாம் மற்றவர்களுடைய மன்னிப்பை மன்னிக்க வேண்டும், மற்றவர்களுடைய குற்றத்தை. இயேசு கிறிஸ்து beatitude மலை பிரசங்கத்துல இதை குறித்து தெளிவாக சொன்னார். ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? மலை பிரசங்கத்துல மத்தேயு 6:14-15. மத்தேயு 6:14-15 அவர் ஏற்கனவே சிஷ்யர்களுக்கு 6:14-15 மனுஷனுடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார். மனுஷனுடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார். லார்ட்ஸ் பிரேயர்ல இதுதானே சொல்லுகிறோம். நாங்கள் மற்றவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறது போல என்னைக்கு அந்த ஜெபம் செய்யும் பொழுது தேவன் கேட்டுட்டே இருக்கிறார். இதுதானே சொல்லுகிறார். அப்போ உனக்கு மன்னிக்க முடியுதான்னு கேட்டா நம்ம வாழ்க்கை வித்தியாசமா இருக்குது இல்லையா? அதனால எதுவுமே நம்ம ரொம்ப வெளிப்புள்ளவங்களா இருக்கணும். மற்றவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருந்தோம்னா நம்ம வந்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை அவங்க அறிந்து கொள்வார்கள். தேவனை நம்ம வந்து அவருடைய ஆலோசனைகளை மதிக்காதபடி தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யணும்னா அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்துதான். அது எனக்கு முடியாது, எனக்கு மனசுல அவன் இப்படி வருது அப்படி வருது இல்லையா? மனசுல என்ன செய்யணும்? தேவனுக்கு அடிமைப்படுத்தணும். மனசுல எண்ணங்களை கொண்டு வர்றது சில நேரத்துல பிசாசு என்னத்தை கொண்டு வருவான்? விரோதங்களை கொண்டு வருவான். சும்மா இருந்துகிட்டு இருந்தா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ஐடல் டைம் will be a workshop for the devil. சும்மா இருந்துகிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாச்சுன்னா ஆப்பிள பார்த்த உடனே சாப்பிடலாம் போல இருக்கும். ஏவாள் போய் சும்மா இருந்த நேரத்துல ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? நீ அந்த நிலங்களை ஆதாமு கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு, நல்லா தெளிவு பண்ணி அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு சேர்ந்து சாப்பிட்டு சொல்றதுக்கு ஆதாம வேலை செய்ய விட்டுட்டு இவன் போய் என்ன செய்தா? சும்மா இருக்கும் பொழுது நேரம் போகலன்னு சொல்லிட்டு காசிப் போனை எடுத்து, உங்களுக்கு தெரியுமா நியூயார்க்ல இருக்க சபையில என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி அந்த நேரத்துல பைபிள் எடுத்து வச்சுட்டு போன் எடுத்து பைபிள்ல என்ன சொல்லி இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு வாசிங்க. தேவன் இதுல மிகவும் கரிச்சல் உள்ளவராக இருக்கிறார். நம்மளை மன திரும்ப பண்ணி இருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்முடைய
நேரம் போகாத நேரங்களை தேவனுக்காக செலவழிக்கிறதுல எவ்வளவோ ப்ரோக்ராம்ஸ் வருது தேவனுடைய ப்ரோக்ராம் பார்க்கறதுக்கு. அதுகளை பார்க்க இன்னும் தேவனை கிட்டி சேர்றதுக்காக இனிமே கொலோசையர் 3:12-13 வாசிப்போம். கொலோசையர் 3:12-13. கொலோசையர் 3:12-13. ஆகையால் நீங்கள் இப்பொழுது உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். இல்லை ஆகையால் நீங்கள் சொல்லுகிற ஒரு நிமிஷம் ஆகையால் நீங்கள் சொல்லுது ஆகையால் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வாசிங்க. ஆகையால் நாங்கள் சேர்ந்து வாசிங்க. இங்க வந்து குறைபாடு இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கா, உண்டானால் சொல்லப்பட்டிருக்கா? அப்ப குறைபாடு வருமா வராதா? வரும். விசுவாசிகள் அதனால நாங்க பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கோம்னு சொல்லக்கூடாது. எல்லாருக்கும் there are moments. அவங்க விழுந்து போகிற அந்த சம்பவங்கள் வரும்பொழுது அவங்களை தாங்க வேண்டியது யாருக்கு கிடமை? அந்த நேரத்துல சபையார் தாங்கும். அப்பதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்ட எழுப்பப்படும். ஆமா, நீ விழுந்தால ஒரு சவுட்டை இன்னும் கொஞ்சம் கீழே 2 ஃபீட் கீழே போகணும்னு சொல்லிட்டு சவுட்டுறதுக்காக கயிறை போட்டு தூக்கி மேலே எடுக்கணும். அந்த இயேசு அந்த மேய்ப்பனுடைய படத்துல என்ன காட்டியிருப்பான்? கம்பு போட்டிருப்பான். அந்த மேய்ப்பன் ஒரு கம்பு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த கம்பு, அந்த கம்பு அடையாளம் தெரியுமா? என்னத்துக்கு அந்த கம்பு இருக்குது? இந்த ஆடுகள் அங்கேயும் போச்சுன்னா அதை அப்படி எப்படி தட்டுறது. என்ன ஒண்ணு, அந்த கொக்கி எதுக்கு இருக்குன்னா குண்டுக்குள்ள விழுந்துட்டுன்னா அந்த கழுத்தை பிடிச்சி தூக்கி இருக்கு. அந்த கொக்கியை கழுத்துல போட்டாச்சுன்னா அந்த வெயிட்ல அது அப்படியே மேல வந்துடும், தூக்கி எடுக்கிறது குண்டுக்குள்ள இருக்குது. நமக்கு இந்த ரெக்கன்சைல் மினிஸ்ட்ரி ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். என்ன சொல்லி இருக்குது? ஒருவர் பேரில் ஒருவர் குறைபாடு உண்டானால், அதனால குறைபாடுகள் வரும் பொழுது உடனே இவங்க எங்க திரும்பி சொல்லுவாங்க, அவங்க எங்க திரும்பி சொல்லுவாங்க. பாஸ்டர் வரணும், மாமா இங்க மாமா எப்பவும் பாஸ்டர் வரணும்னு எதிர்பார்க்காதுங்க. உங்களுக்குள்ள தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க, மூப்பர்கள் இருக்கிறாங்க. ஒருவருக்கு ஒருவர் யார் பக்கத்தில் இருக்கீங்களோ you have to help them to come together. ஒருமைப்பாட்டு அந்த ஆவி நமக்குள்ள கிரியை செய்யணும். சில நேரங்களில் எதுவே திடீர்னு கடினப்படுறோம் கணவன் மனைவிக்குள்ள. அதாவது பிராக்டிக்கலா பைபிள் அதான் சொல்லுது, நம்ம பெர்ஃபெக்ட் ஆகலை, we are moving towards perfection. அப்போ இந்த கிரியைகள் நமக்குள்ள வந்த உடனே அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். உடனே சொல்லுவார், இது எனக்கு பிடிச்சது இல்லை, இது இது எங்க இருந்து வருது? சரீரத்துல இருந்து வருது. பிசாசு கொண்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. சரீரம் இன்னும் யாருக்கு அடிமைப்பட்டிருக்குது? சாத்தானுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறது. அதை விசுவாசத்துல அறைய கொடுத்திருக்கிறோம், இன்னும் அறையப்படல, விசுவாசத்துல அறையப்பட்டிருக்கிறோம். அப்ப சாத்தா வந்து அவனுக்கு தெரியும், அவனை கொஞ்சம் கிளப்பி விடுவான் இருதயத்துல, சரீரத்துல. அதாவது அவர் எப்படி சொல்லிட்டார், நான் கண்டிப்பா பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ உடனே ஆண்டவர் சொல்லுவார், வாய் அப்படின்னு பேசாம. அன்பை காட்டும் பொழுது பிசாசு அங்கிருந்து ஓடி போயிடும். இது வந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த கவுன்சிலிங். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய இன்னொரு பெயர் என்ன? கவுன்சிலர். பைபிள்ல கவுன்சிலர் தான் சொல்லியிருக்கு. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? கவுன்சிலர் வந்து ஆலோசனை சொல்லுவார் இருதயத்துல. இது சண்டை வருதுன்னு சொன்ன உடனே என்ன தெரியணும்? குழப்பம் இடையில வர்றதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. அதனால 2 பேரும் அதுக்கு கோஆபரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க ஓட்டி போயிடுவோம். நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே, சண்டே மார்னிங் அடிக்கடி இது நடக்கும். தேவனுக்காக சீக்கிரம் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டோம்னா ஏதாவது ஒரு குழப்பம் வரும். அயன் பாக்ஸ் வேலை செய்யாது, அல்லது முடிஞ்ச பாக்குறதுக்கு அதை காணாது, இதை காணாது.
அப்போ அதை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரே வழி முந்தின நாளே எல்லாம் ஆயுதப்படுத்தி வச்சுட்டா காலையில பிரச்சனையே இல்லை. அதனால இது தெளிவா இருக்கணும். கடைசியா இரக்கம் இல்லாமையால் நமக்கு மன்னிக்க முடியல. நமக்குள்ள இரக்கம், கிருபையால கொடுக்கப்பட்ட இரக்கம் வேலை செய்யாததுனால மன்னிக்க முடியவில்லை. அதனால தேவ கோபாக்கினை நமக்கு வரும் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. நமக்குள்ள என்ன வேணும்? இரக்க குணம் வேணும். ஒருத்தன் சாப்பிட இல்லாம கிடக்கான், அவன் கள்ளப்பாய குடிச்சிட்டு கிடந்திருப்பான், அதனால சாப்பாடு இல்லாம இருக்கா அப்படின்னு. சரி, குடிச்சதுனால சாப்பாடு இருந்ததுனால கேட்டான்னா சாப்பாடு கொடுக்கலாம், குடிக்கிறது கொடுக்கணும். நான் சொல்லியிருக்கேன், பைசா கேட்பாங்க, give me $1, $2. Don't give the money. Go to the nearby shop, get them some food. There are many ways God says we can work. அவன் 1 மைல் தூரம் கூப்பிட்டாச்சுன்னா நீ 2 மைல் தூரம் போ, then God will expose. ஆனா நமக்கு நேரம் இல்லை அதுக்காக, இல்லையா? நேரம் இல்லைன்னா do something, whatever you can do. இரக்கம் நமக்கு வேணும். அந்த இரக்கம் இல்லாததுனாலதான் மன்னிப்பு இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார். அதனால அதனுடைய முடிவை பற்றி ரோமர் 1ஆம் அதிகாரம் 31-32 வாசிப்போம். இரக்கம் இல்லாம மன்னிக்காம நாம இருந்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் என்ன கொண்டு வர போகிறார்? 31-32 ரோமர். இல்லாதவர்களுமாய், உடன்படிக்கைகளை மீறுகிறவர்களுமாய், சுபாவ அன்பில்லாதவர்களுமாய், இறங்காதவர்களுமாய், இரக்கமில்லாதவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் மரணத்திற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறார்கள் என்றும் தேவன் தீர்மானித்த நீதியான தீர்ப்பை அவர்கள் அறிந்திருந்தும், இது ரொம்ப முக்கியம், அறியாம இல்ல, எல்லாம் அறிந்திருந்தும் அவைகளை தாங்களே செய்கிறதும் அல்லாமல் அவைகளை செய்கிற மற்றவர்களிடத்தில் பிரியப்படுகிறவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள். அவங்க மட்டும் செய்கிறது இல்ல, அதை போல இருக்கிறவங்க மற்றவர்கள் இடத்துல இவங்களுக்கு ரொம்ப அன்பு. பிள்ளை சரியா நடக்கலன்னா அன்பு காட்டுவீங்க, அதுக்கு கீழ்படியலன்னு நினைச்சீங்க ரொம்ப எடுக்கணும், இல்லையா? ரொம்ப எடுக்காம ஆமாமானே நீங்க தட்டி கொடுத்துட்டு அப்படியே இருந்தீங்கன்னா அப்படியே போயிடுவாங்க. அதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்க உங்களையே சரிப்படுத்திக்கிறது இல்ல, அப்படி இருக்கிறவங்க கூட உங்களுடைய அன்பெல்லாம் காட்டுகிறீங்களே வழியா அவங்கள சரி பண்ணுவதற்காக உள்ள வேலைகளை செய்கிறது இல்லை. நம்மளை அழைத்திருக்கிறது the ministry of reconciliation. அந்த reconciliation ministry செய்கிறதுக்கு தைரியம் வேணும். சிலருக்கு நமக்கு எதுக்கு இந்த ஓட்டுறோம், அவங்க பாட்டு கலக்கட்டு ஒரு தாளந்து வச்சுக்கிட்டு கொண்டு புதைச்சி வச்சுக்கிட்டு எனக்கு பிரச்சனை. இந்த காரியங்கள்ல இறங்கும் பொழுது நமக்கு பிரச்சனைகள் வரலாம். நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசுல 2 சகோதரர்கள் டெல்லியில, போபால்ல இருந்து அவங்க டெல்லிக்கு வந்துட்டாங்க. 2 பேரும் குடிக்காரங்க, பயங்கரமா குடி. ஆனா நல்ல டேலண்டட் பர்சன், நல்லா கிட்டார் போடுவோம். அப்போ ஒரு நாள் நாங்க ஜவ் பண்ணிட்டு அந்த லெப்பர் ஃபெலோஷிப்ல இருக்கும்போது இவங்க 2 பேரும் வந்துட்டாங்க. வந்த உடனே அங்க நாங்க கிட்டார் வச்சிருப்போம், சரியா பிள்ளை போன தெரியாத ஒருத்தர் கட்டிட்டு இருப்பாரு. இவங்க இருந்து நல்லா வாசித்து நல்லா பாட்டெல்லாம் படிச்சோன்னு உற்சாகமா இருந்தது. அப்போ இவங்களை எப்படியாவது சுவிசேஷத்துக்கு சொல்லி நான் மினிஸ்டர்ல கொண்டு வந்துடலான்னு சொல்லி அவங்கள புது கிட்டார் வாங்கி கொடுத்து எனக்கு பாஸ்டர் கிட்ட நியூஸ் போச்சு. அவர் சொன்னாரு, டார்வின் திருத்த முடியாது. நான் சொன்னேன், நான் திருத்த போறதில்லை, நான் ஆண்டவரை நம்பி செய்யறேன். அதான் இட்ஸ் a long story. அவங்க எனக்கு பார்வையில கடைசி வரை திருந்தல. பட் someday God is going to do a work. என்ன ரொம்ப நேசிப்பாங்க, என் காலில் விழுந்துருவாங்க, நீங்க தான் எனக்கு ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நான் ஜீசஸ். நம்மள ஜனங்கள் பெருமையா பேச ஆரம்பித்த உடனே பெருமையை ஏற்றுக்கிற கூடாது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என் தேவன். அல்லேலூயா. எல்லா மகிமையும் அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். அப்பதான்
அவருக்கு ஊழியம் செய்வது. கடைசியா ஒரு வசனத்தை வாசித்து நம்ம ஜெபிக்க போலாம். நம்ம எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட இருந்து இலவசமா எவ்வளவோ பாவ மன்னிப்புகளை பெற்றிருக்கிறோம். அவர் ஒரு பைசாவும் கேட்கல. மற்றவர்களை மன்னிக்க நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? 7 தடவை இல்லை, 7 தடவை. 2 தடவை மன்னிச்சிருக்கேன், 3 தடவை வீட்டுக்கு 7 முறை தான் போக வேண்டியது. ஆண்டவர் சொன்னாரு, உன் ஜீவிய காலம்லாம் நீ மன்னித்து கொண்டு என்று சொல்லி. யாக்கோபு 2:13 வாசிப்போம். ஜேம்ஸ் chapter 2 verse 13. ஏனென்றால் இரக்கம் செய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும். நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக இரக்கம் மேன்மை பாராட்டும். இரக்கம் செய்யாதவனுக்கு இரக்கமில்லாத நியாய தீர்ப்பு, ஆனால் நியாய தீர்ப்புக்கு முன்னால இரக்கம் மேன்மை பாராட்டும். நம்ம இரக்கம் காட்டணும்னா நியாய தீர்ப்புக்கு முன்னால அது மேன்மை பாராட்டும். அதனால எல்லாரும் நம்ம எழுப்பி நிற்போம். இந்த நேரத்துல நம்முடைய இதயத்துல எல்லாரையும் மன்னிப்போம். ஹல்லேலூயா. ஏதாவது விருப்பம் இல்லாத பழைய குற்றங்கள், பழைய விரோதங்கள், பழைய ஏதாவது வெறுப்புகள் இருந்துன்னா இந்த நேரத்துல எல்லாவற்றையும் மன்னித்து தேவனிடம் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்தை உபயோகிப்போம். ஹல்லேலூயா. Thank you Lord. ஹல்லேலூயா. இந்த நேரத்துல தேவனுடைய தளத்துல ஒப்பு கொடுப்போம். பாட்டு படிக்கும் பொழுது அவர்கள் உம்முடையவர்களாய்